دنیا کے نقشے پر موجود ہر ملک کی اپنی حدود، اپنے قوانین اور اپنی سرحدیں ہیں، اور ان حدود کو عبور کرنے کے لیے ہر انسان، خواہ وہ عام شہری ہو یا کسی ملک کا بادشاہ، ایک ہی قانون کے تابع ہے: ویزا اور پاسپورٹ۔ دنیا کے امیر ترین لوگ، طاقتور ترین حکمران، یہاں تک کہ ایٹمی ریاستوں کے صدور بھی جب کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت درکار ہوتی ہے۔ لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، ایک ایسا انسان جس کے لیے دنیا کی کوئی سرحد بند نہیں، کوئی امیگریشن افسر روک نہیں سکتا، اور کوئی ملک ویزا درکار ہے نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے پوری دنیا جھک کر سلام کرتی ہے۔ یہ کوئی سیاستدان، کوئی فوجی جنرل یا کوئی شاہ نہیں، بلکہ ایک روحانی ہستی ہے، عیسائیوں کے روحانی پیشوا، ویٹیکن سٹی کے سربراہ پوپ۔ یہ وہ واحد انسان ہے جو بغیر ویزا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام قوانین کے باوجود پوپ کو ایسی طاقت حاصل ہے جس کی کوئی اور مثال موجود نہیں۔ پوپ نہ صرف ایک مذہبی پیشوا ہیں بلکہ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کی ریاست دنیا کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور ریاست ہے: ویٹیکن سٹی۔ محض 0.44 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل یہ ریاست پوری دنیا کے 1.3 ارب کیتھولک عیسائیوں کے روحانی نظام کی مرکز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ملک کا سربراہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، صدور اور وزرائے اعظم سے زیادہ طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ استثناء آخر کس قانون کے تحت ملا؟ کہانی شروع ہوتی ہے 1929 سے، جب اٹلی کے حکمران بینٹو مسولینی اور پوپ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پایا جسے تاریخ میں لیٹرین معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ویٹیکن سٹی کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار کسی مذہبی پیشے کو بین الاقوامی قانون کے تحت ریاستی حیثیت دی۔ اس معاہدے میں ایک ششک ایسی بھی تھی جس نے پوپ کو باقی دنیا سے الگ کر دیا۔ پوپ کو سفارتی استثنا دیا گیا، یعنی نہ ان پر کسی ملک کا قانون لاگو ہوگا، نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہو سکے گی، اور نہ انہیں کسی ویزے کی ضرورت ہوگی۔ اسی دن سے پوپ کے لیے دنیا کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ جب بھی پوپ کو سفر کرتے ہیں وہ ویٹیکن سفارتی پاسپورٹ کے حامل ہوتے ہیں، مگر دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ پاسپورٹ صرف ایک علامت ہے، کیونکہ حقیقت میں پوپ کو کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا کے ممالک، خود اقوام متحدہ اور تمام بین الاقوامی ادارے انہیں بغیر کسی ویزے یا اجازت کے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، پوپ کے سفر عام سفر نہیں ہوتے۔ جب وہ کسی ملک میں پہنچتے ہیں تو انہیں ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ ساتھ ریلیجیس فادر آف ہیومینٹی یعنی انسانیت کے روحانی باپ کے طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ان کے استقبال کے لیے ملک کا صدر، وزیر اعظم اور اکثر مذہبی رہنما بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی گاڑیاں، رہائش، سیکیورٹی، حتیٰ کہ مخصوص پروٹوکول تیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پوپ فرانسس نے 2021 میں عراق کا دورہ کیا تو عراق بھر میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ جنگوں اور دہشت گردی سے متاثرہ وہ سرزمین جس نے دہائیوں تک خوف دیکھا، اس دن امن، روشنی اور امید کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پوپ کا ہر سفر سفارتکاری سے زیادہ ایک روحانی پیغام ہوتا ہے، ایک خاموش اعلان کہ امن ممکن ہے اگر نیت خالص ہو۔ اب اگر بات کی جائے ویٹیکن سٹی کی تو یہ محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک راز ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ خفیہ ریکارڈز، قدیم دستاویزات اور مذہبی تاریخی شواہد یہاں محفوظ ہیں۔ ویٹیکن آرکائیوز میں ایسے کاغذات موجود ہیں جن میں وہ کہانیاں درج ہیں جو شاید دنیا نے کبھی نہیں سنی، اور انہیں تاریخی قوتوں کی بدولت پوپ کو وہ مقام حاصل ہوا جو آج کسی کے پاس نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ویٹیکن کی طاقت کسی فوجی قوت میں نہیں بلکہ دنیا کے زمین پر اس کے اثر میں ہے۔ ایک بیان، ایک تبصرہ یا ایک خاموشی عالمی سیاست کے مناظر نامے کو بدل سکتی ہے۔ دوستو، پوپ فرانسس جو اس وقت کے پوپ ہیں نے اب تک 50 سے زائد ممالک کا دورہ بغیر ویزا کیا ہے۔ ان کے طیارے کو ہر ملک میں خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔
यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसे ममालिक भी जिनके दरमियान सियासी तल्लुकात मुनक़ता होते हैं, पॉप के त्यारे के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल देते हैं। मसलन जब पॉप फ्रांसिस ने 2015 में क्यूबा से अमेरिका का सफ़र किया तो 2 दुश्मन ममालिक ने इस एक सफ़र के लिए अपनी फ़िज़ाई पॉलिसी नरम कर दी। यही पॉप की असल ताकत है, वो दुश्मनों के दरमियान अमन का पैगाम बन जाते हैं। पॉप को ये खसूसी हैसियत सिर्फ लेटरन मुआहदे तक महदूद नहीं। सन 1961 में वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत दुनिया भर के ममालिक ने यह तस्लीम किया कि पॉप को मुकम्मल सफारती इस्तिस्ना हासिल होगा, यानी उनकी गिरफ्तारी, उनकी तलाशी या उनके सफ़र पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है। हैरत की बात यह है कि कई बार पॉप ने ऐसे इलाकों का सफ़र किया जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा भी ख़तरनाक करार दे चुकी थी, मगर फिर भी उनके तैयारे पर कभी हमला नहीं हुआ। उनके काफ़िले पर कभी किसी ने हमला करने की जुर्रत नहीं की। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई पोशीदा रूहानी ताकत है? बहुत से माहिरीन का मानना है कि पॉप का असर मजहब से ज्यादा आलमी ज़हन पर है। जब वो बोलते हैं तो सिर्फ ईसाई नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के लोग भी सुनते हैं। उनके बयानात अक्सर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में हवाले के तौर पर पेश किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब पॉप ने 2019 में मौसमियाती तब्दीलियों पर तकरीर की तो कई यूरोपीय ममालिक ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली, यानी उनका असर सियासी से ज्यादा इखलाकी है, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पॉप को हमेशा हर जगह खुशामदीद नहीं कहा गया। कुछ ममालिक जैसे चीन और रूस बाज़ औक़ात उनके दौरे पर सियासी शराइत लगाते हैं। चीन ने कई दहाइयों तक पॉप के दाखिले पर पाबंदी लगाए रखी, लेकिन कानूनी तौर पर वो कभी भी वीज़ा मांगने पर मजबूर नहीं हुए, क्योंकि पॉप के लिए वीज़ा का तस्वर ही मौजूद नहीं। अगर वो जहाँ जाना चाहें तो किसी मुल्क की इजाज़त के बगैर जा सकते हैं, लेकिन एहतराम के तौर पर वो हमेशा सफारती तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। पॉप के पास सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि कई खुफिया मराहत हैं। मिसाल के तौर पर उन्हें दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे पर कस्टम या इमिग्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता। उनके त्यारे को हमेशा डिप्लोमेटिक मिशन एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जाता है और उनके साथ सफ़र करने वाले अफराद को भी खसूसी शनाख्त दी जाती है। यही नहीं, उनकी बातचीत, उनके खतूत, हत्ता कि उनकी फ़ोन कॉल्स भी बैनुल-अक़वामी खुफिया इदारों के दायरे अख्तियार से बाहर समझी जाती हैं। कुछ तारीखदानों के मुताबिक वेटिकन के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा खुफिया मालियाती रिकॉर्ड्स और पुराने मजहबी राज मौजूद हैं। वेटिकन बैंक को दुनिया का सबसे महफूज मालियाती इदारा कहा गया है। यहाँ अकाउंट्स में रकम नहीं बल्कि एतमाद जमा होता है। इसी मालियाती असर ने पॉप को वो आलमी मकाम दिया जिसका कोई दूसरा हमपल्ला नहीं। उनकी बात पर दुनिया के बादशाह भी खामोशी अख्तियार करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पॉप कानून से बालातर हैं? नहीं, वो कानून से बालातर नहीं, लेकिन वो कानून के माखज़ में शामिल हैं, यानी वो ऐसे बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों के तहत काम करते हैं जिन्हें उन्होंने खुद तख्लीक किया। उनका किरदार सियासी नहीं मगर हर सियासतदान उनकी खामोशी को समझता है। यही उनकी असल ताकत है, खामोशी में पोशीदा असर। दुनिया में ऐसे बेशुमार ताकतवर लोग गुजरे, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके लिए हर मुल्क के दरवाजे खुले हों। पॉप के लिए ना मजहब रुकावट है ना सरहद। वो जब सफ़र करते हैं तो साथ अमन और दुआएं और मोहब्बत लेकर जाते हैं। यही वजह है कि लाखों नहीं बल्कि अरबों लोग उन्हें ज़मीन पर खुदा के नुमाइंदे के तौर पर देखते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे हैरान कुन पहलू है। एक शख्स जो ना फौज रखता है, ना एटमी हथियार, न किसी सल्तनत का मालिक, फिर भी उसके एक इशारे से दुनिया की सियासत, मईशत और मजहबी रुझानात बदल जाते हैं। वो बगैर वीज़ा, बगैर इजाज़त, बगैर सरहद दुनिया के हर मुल्क में जा सकता है। वो है पॉप, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई फौज नहीं लेकिन पूरी इंसानियत उसकी मुहाफिज है। ये ईसाईयत के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।